सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्ततारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् प्रणामान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्ये तृतीयाध्याये द्वितीये पादे एकादश सूत्रात्मकेऽस्मिन् पंचमे उभयलिंगाधिकरणे तस्मिन् पादे पंचमे अधिकरण इदं पंचमम् अधिकरणम् पंचमे उभयलिंगाधिकरणेऽस्मिन् तदुपनिबद्धं दशमं सूत्रं विवारं पठित्वा सूत्रार्थं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदं सूत्रं पादादितः विंशं सूत्रं सर्वाग्रे शंकर भगवत् पूज्यपादानां प्रशस्ति श्लोकमेकं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रणिपत्य अनुग्रहं च प्राप्य प्रकृतं विंशं सूत्रं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। अग्रे तावत् श्रीमच्छंकर भगवत् पूज्यपादानां प्रशस्ति श्लोकमेकं विवारं पठामः। ओम नखेन्दु प्रभाधूतनं राधिकाब्दान्धकार व्रजायाब्ज मंदस्मिताय महामोह पाथो निधेर्बाडवाय प्रशान्ताय कुर्मो नमः शंकराय। ओम नखेन्दु प्रभाधूत नम्रालिहार्दान्धकार व्रजाय प्रा ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತು. ಓಂ ನಖೇಂದು ಪ್ರಭಾಧೂತ ನಮ್ರಾಲಿಹಾರ್ದಾಂಧಕಾರ ವ್ರಜಾಯಾಬ್ಜ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಯ महामोह पाथो निधेर्बाडवाय प्रशान्ताय कुर्मो नमः शंकराय प्रशान्ताय कुर्मो नमः शंकराय नमः शंकराय। अथ श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ शारीरकमीमांसा भाष्ये तृतीये साधनाध्याये द्वितीये पादे पंचमम् उभयलिंगाधिकरणम्। इदानीं तस्मिन् उभयलिंगाधिकरणे
उपनिबद्धानि सर्वाणि एकादश सूत्राणि एकवारं पठामः अनन्तरं प्रकृतं सूत्रं 20 सूत्रं पश्यामः। ॐ न स्थानतोऽपि परस्यो भयलिङ्गं सर्वत्र हि ॐ न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् ॐ अपि चैवमेके ॐ अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ॐ अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ॐ प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यात् ॐ आह च तन्मात्रम् ॐ दर्शयति चाथोऽपि स्मर्यते ॐ अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् ॐ अम्बुवदग्रहणात्तु न तथा त्वम् ॐ वृद्धिक्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम् ॐ दर्शनाच्च इमानि तानि एकादश सूत्राणि तस्मिन् उभयलिङ्गाधिकरणे उपनिबद्धानि इदानीं प्रकृतं तस्मिन् अधिकरणे 20 सूत्रं द्विवारं पठामः अनन्तरं भाष्यभागं पश्यामः। ॐ वृद्धिक्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम् ॐ वृद्धिक्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम् ಇದರ ಒಂದು ಪದವಿ ಭಾಗ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ದೇಹಾದ್ಯುಪಾಧೌ ಅವಿಕೃತಸ್ಯ ನಿರ್ಧರ್ಮಕಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅಂತರ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇಹವೇ ಮುಂತಾದ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲದ, ಧರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲದ, ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವು ಇದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಶುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇಹವೇ ಮುಂತಾದ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ವಿಶೇಷ ದೇಹಾದಿ ಉಪಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಅನಾತ್ಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಲಿನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದೇಹಾದಿಗಳೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತರ್ಭಾವ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ. ಹೇಗೆ? ಸ್ಫಟಿಕದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಬಣ್ಣವಾಗಲಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಫಟಿಕದ ಒಂದು ತುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಸವಾಳದ ದಳದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೂ ಕೂಡ ಕೆಂಪಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ನಿರ್ಧರ್ಮಕವಾಗಿ ಅವಿಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ ದೇಹಾದಿಗಳೇ ಮುಂತಾದ ಉಪಾಧಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದೂ ಕೂಡ ಆ ದೇಹಾದಿಗಳ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಅಂತರ್ಭಾವಾತ್ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸ ಭಾಕ್ತ್ವಂ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸ ಭಾಕ್ತ್ವಂ ವೃದ್ಧಿ ಭಾಕ್ ಹ್ರಾಸ ಭಾಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೊಂದುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಾಪ ಭಾಕ್
ಧನಭಾಕ್, ಧನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಪುಣ್ಯಭಾಕ್, ಬುದ್ಧಿಭಾಕ್. ಭಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದುವುದು ಅಂದ್ರೇನು? ವೃದ್ಧಿ, ಹ್ರಾಸ, ಏನು ವಿಕಾರ. ಹೀಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಏನಾಯ್ತು? ನೀರಿನ ಭಾಂಡ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು. ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು, ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು. ಯಾವುದು? ಆ ಸೂರ್ಯಬಿಂಬ. ಅದೇ ತರ ಇದು ಕೂಡ ಉಪಾಧಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅದೇನು? ಹೊಂದುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ. ಯಾವ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ? ಅತ ಏವ ಚೋಪಮಾ ಸೂರ್ಯಕಾದಿವತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಲಸೂರ್ಯಕರ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು? ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕೆ? ಅದು ರೂಪವುಳ್ಳದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಸೂರ್ಯ, ಜಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪವೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೂಪ ಇದೆ, ಗುಣ ಇದೆ? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ? ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ ನಿನಗೆ? ಅದನ್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಇದು ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ. ಯಾವುದು? ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರಂತೆ? ಈ ಜಲಸೂರ್ಯಕದಂತೆ. ಜಲಸೂರ್ಯಕ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯ, ಅದರ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋದು, ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಉಂಟ. ಮುಖ್ಯ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಉಪಾಧಿ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹಾಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಂದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಉಪಾಧಿಯನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಯಾವ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ಹ್ರಾಸವಾಗಲಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮವಾಗಲಿ, ವಿಕಾರವಾಗಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇದೇ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ. ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉಪಾಧಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೀಗಾಗಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ. ನೀನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ, ಓ ಏನ್ರಿ ಅದು ರೂಪ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಇದು ರೂಪವಿಲ್ಲದ್ದು. ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಾಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾನೆ? ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ದೇವೇಂದ್ರನಂತೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ದೇವೇಂದ್ರನಂತೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಇಂದ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಓಹೋ, ಏನಮ್ಮ ಅದು ಇಂದ್ರ ಸಭೆ? ಅವರು ದೇವೇಂದ್ರ. ದೇವೇಂದ್ರ ಐರಾವತ ಇಲ್ರಿ, ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ರಿ? ವಜ್ರಾಯುಧ ಇಲ್ರಿ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವೇಂದ್ರನಂತೆ ಅವರು ತೇಜಪುಂಜರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡೆಯರಾಗಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಇಂದ್ರ ಸಭೆ ಎಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅಷ್ಟೇ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಓ ಏನ್ರಿ ಇಂದ್ರ ಸಭೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಹಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೆಲವು ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಇದು ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತಿಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೇದವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಯ್ಯ. ಹೌದ್ ತಾನೆ?
ಇವರು ಇಂದ್ರನಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ಯಾವುದು ಕಿರೀಟದಿಂದ ಪಾದರಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿರೀಟದವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಉಪಾಧಿಗಳಿದೆ, ವಜ್ರಾಯುಧ, ಐರಾವತ, ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ? ಇಂದ್ರನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾನೆ? ಅವನು ಇಂದ್ರನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತಿಕ ಭೇದವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಯಾವಾಗ. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನೋಡಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಲೋಕಜ್ಞಾನನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೊನೆ ಮಾತು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಏನು? ನಹಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತಿಕಯೋ ಕ್ವಚಿತ್ ಕಂಚಿತ್ ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಸಾರೂಪ್ಯಂ ಕೇನಚಿತ್ ದರ್ಶಯಿತು ಶಕ್ಯತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ವಸಾರೂಪ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸರ್ವಸಾರೂಪ್ಯೇಹಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತಿಕ ಭಾವ ಉಚ್ಛೇದ ಏವ ಸ್ಯಾತ್. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏನು ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆತ್ತವೆ ಹಾಗೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯ ಇದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಲಸೂರ್ಯಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮೂರ್ತ ಅಮೂರ್ತ ರೂಪ ಅರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇಳೆ. ನಿನಗೇನ ಗೊತ್ತಿರೋದು? ಅರೂಪವದೇ ಭೈತತ್ ಪ್ರಧಾನತ್ವ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ ಅದು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದು ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತಾನೆ? ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೃದ್ಧಿಕ್ರಾತ ಭಾಕ್ತ್ವ, ವೃದ್ಧಿ ಭಾಕ್ತ್ವ, ಖಾಸ ಭಾಕ್ತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದು ಭಾಕ್ತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದುವುದು. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ವೃದ್ಧಿಕ್ರಾತ ಭಾಕ್ತ್ವ ಏನದು? ಅಂತರ್ಭಾವ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಿರು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಾದಿ ಉಪಾಧವು. ದೇಹ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಉಪಾಧಿ. ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮವು ಬಂದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಧರ್ಮ? ವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಾಸ ಭಾಕ್ತ್ವ. ವೃದ್ಧಿ ಇರುವುದು, ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು, ಹಾಸವಾಗುವುದು ಧರ್ಮ. ಇದು ಧರ್ಮಂ ಅತ್ರ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ಅತ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಈ ಒಂದು ಈ ಸವಿಶೇಷ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸವಿಶೇಷ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ, ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಉಭಯ ಧರ್ಮ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ತೀರ. ಅದು ಕೂಡ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ ಸವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವೊಂದು ಕೂಡ ಅಪ್ರಮಾಣವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಶ್ರುತಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟನ್ನೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆನ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇದರ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ ಅರ್ಥ ಏನಿದ್ರದ್ದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿಯೋಗವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅವರು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ವಿಧಿವಾದಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ 10 ಸೂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಬರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ
ಸಮಾಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿವರಣೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಉಪಾಧಿಯ ಧರ್ಮದಿಂದ, ಉಪಾಧಿಯು ಅಂತರ್ಭಾವ, ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರ್ಧರ್ಮಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಧರ್ಮ ಉಳ್ಳಂತೆ ವಿಶೇಷ ಉಳ್ಳಂತೆ. ಅದ್ಯಾವ ಧರ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸಭಾತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತೆ ಹ್ರಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಸಂಕೋಚ ಮತ್ತೆ ವಿಕಾಸ. ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಂಡ, ಸಂಕೋಚವಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದನ್ನು. ಅಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂಥವೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೀರ್ಯವತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೋಡೋಣ. ನಹಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತಿಕಯೋ ಕ್ವಚಿತ್ ಕಂಚಿತ್ ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ ಮುಕ್ತ ಸರ್ವಸಾರೂಪ್ಯಂ ತೇನ ಚಿತ್ರ ದರ್ಶಯಿತು ಶಕ್ಯತೆ. ಸರ್ವಸಾರೂಪ್ಯೇ ಹಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತಿಕ ಭಾವೋಚ್ಛೇದ ಏವ ಸ್ಯಾತ್. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಇದನ್ನ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪುರುಷಮತಿ ಅದೇನು ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗನುಸಾರ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗನುಸಾರ, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಗನುಸಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನು ಗೊತ್ತೇನು? ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ನಾವಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಮತಿ ಪ್ರಭವ, ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಸ್ವಮತಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೋರದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದದು ಸ್ವಮತಿ ಪ್ರಭವ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮತಿ ಪ್ರಭವ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರಮತಿ ಪ್ರಭವ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಶ್ರುತಿನೂ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ. ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಈ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಶ್ರುತಿಗಳು, ವೇದಾಂತ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಗುಣ ಇದೆ. ಏನದು ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪುರುಷಮತಿ ಅಂತೆ. ಇವನು ಹೇಳ್ದ, ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳ್ತು ಅಷ್ಟೇ. 10 ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, 11 ಯಾರು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇನು? ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಬಿಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ನು ಉಳಿದ ವೇದದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಈ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ? ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಭಾಗದ ವೇದದ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಪ್ಪ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಚೇದಂ ಸ್ವಮನೀಷಯ ಜಲಸೂರ್ಯಕಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪ್ರಣಯನ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಸ್ವಮನೀಷಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಜಲಸೂರ್ಯಕಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಹಾಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ಮಾಡಬೇಡ. ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಣೀತಸ್ಯತು ಅಸ್ಯ
ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತ್ರ ಉಪನ್ಯಸ್ಯತೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಯ್ಯ, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಣೀತಂ. ಅದೇನು? ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಣೀತಂ, ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೇಶು ಪ್ರಣೀತಂ. ಈ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತೇ? ನಮ್ ಕೆಲಸ ಅದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ. ಶ್ರುತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಶ್ರುತಿಗೆ, ಆ ಶ್ರುತಿ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಅವಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ರುತಿಮತಿ. ಇದು ಶ್ರುತಿಮತಿ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಿಂ ಪುನಃ ಅತ್ರ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ಸಾರೂಪ್ಯಂ ಇತಿ. ಈಗ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನು? ಸರ್ವ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರೂಪ್ಯ ಇದರಂತೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದರಂತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯ ಧರ್ಮದಿಂದ ಯಾವ ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾವ ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅದರಂತೆ ಅಂತ. ಅದರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ದೇವೇಂದ್ರನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ರಾಜ ಅಂದಾಗ ದೇವೇಂದ್ರನ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಷ್ಟು. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಪುನಃ ಹತ್ರ ವಿವಕ್ಷಿತ ಸಾರೂಪ್ಯ ಮಿತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರೂಪ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತದುಚ್ಯತೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಾಸ ಭಾಗ್ವಂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೆ, ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ. ಏನು? ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ಮತ್ತೆ ಹ್ರಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ವೃದ್ಧಿ ಭಾಕ್ ಹ್ರಾಸ ಭಾಕ್ ತಸ್ಯ ಭಾವ ಭಾಕ್ತ್ವಂ. ಅದೇನು? ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತೆ ಹ್ರಾಸವಾಗುವುದು. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾರೂಪ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಸಾರೂಪ್ಯ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕಾಗಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಯಾವುದು? ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನು? ಈ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಸಣ್ಣದಾಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಇದರಂತೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ. ಏನಾಯ್ತು? ನೀರು ಏನಾಯ್ತು? ಯಾವ ಒಂದು ವಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದೇನೋ ಕಲ್ಲೋ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಬಾಂಡ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ಅಲಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಏನು? ಅಯ್ಯೋ ಸೂರ್ಯನು ಅಲಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಈ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಜಲಗತಂ ಹಿ ಸೂರ್ಯಬಿಂಬಂ ಜಲವೃದ್ಧವು ವರ್ಧತೆ ಜಲಹಾಸೆ ಖಲಸತಿ. ಜಲ ಚಲನೆ ಚಲನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ. ಜಲ ಚಲನೆ ಚಲತಿ ಜಲಭೇದೆ ಭಿದ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು? ವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಾಸ ಭಾವ. ಸೂತ್ರದ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಹ್ರಾಸ ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಲಗತಂ ಹಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂ. ಈ ಜಲಗತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜಗತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಂಬ ಯಾವುದು? ಬಿಂಬ ಅದು ಯಾವುದು? ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂರ್ಯ. ಬಿಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾರ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ. ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಇದು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಹೀಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಜಲ ವೃದ್ಧವು ವರ್ಧತೆ. ಸಣ್ಣ ಕುಡಿಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಿದ್ದಷ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಜಲ ಕ್ರಾಸೆ ಸತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಜಲ ಚಲನೆ, ಆ ಬಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇತ್ತ, ಓ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೂರ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಜಲ ಭೇದೆ ಭಿದ್ಯತೆ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು, ತೆಗೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ತಗೊಂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಬಂದ, ಅದು ಭೇದ ಆಯ್ತು, ಭಿದ್ಯತೆ ಸೂರ್ಯನು ಎರಡಾಗ್ಬಿಡ, ಅಲ್ಲ ಒಂದಿದ್ದ ಎರಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಏವಂ ಜಲಧರ್ಮಾನುಯಾಯಿ ಭವತಿ. ಯಾವುದು? ಜಲಧರ್ಮಾನುಯಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಲಧರ್ಮಾನುಯಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ಜಲಧರ್ಮಾನುಯಾಯಿ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಲ್ಲ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಯಾಕೆ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ? ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂ ಅಂತ. ಬಿಂಬ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಲ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂ, ಜಲಗತಮಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂ, ಅದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಅಂತ. ಜಲಧರ್ಮಾನುಯಾಯಿ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ. ಆ ಜಲಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಇದು ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ, ವೃದ್ಧಿಕ್ರಾಸ ಭಾಕ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ನತು ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ತಥಾತ್ವಂ ಅಸ್ತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಕಾರವಾಗಲಿ, ಭೇದವಾಗಲಿ, ಚಲನೆಯಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರವೇ, ಅವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಜ್ಞಾನ. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ತಥಾಸ್ತಿ ಏವಂ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಅವಿಕೃತಂ ಏಕರೂಪಮಪಿ ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವಿಕೃತವಾಗಿಯೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಪುಂಸಕಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಏಕರೂಪ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ? ದೇಹಾದ್ಯುಪಾದ್ಯಂತರ್ಭಾವ, ದೇಹವೇ ಮುಂತಾದ ಉಪಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಸತ್ಯಾನೃತೆ ಕೃತ್ಯ ಸರಿ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮ ದೇಹಾದ್ಯುಪಾದ್ಯಂತರ್ಭಾವಾತ್ ಭಜತ ಏವ ಉಪಾಧಿ ಧರ್ಮಾನ್ ವೃದ್ಧಿಕ್ರಾಸಾದಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ದೇಹಾದ್ಯುಪಾಧಿ ಅಂತರ್ಭಾವಾತ್ ಉಪಾಧಿ ಧರ್ಮಾನ್, ಆ ಉಪಾಧಿಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದು? ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸ ಆದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಹಾಕಿ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸ ಮುಂತಾದ ಭಾವವನ್ನು ಏನಂತೆ? ಭಜತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಭಾವ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಭಜತೆ ಇವ, ಭಜತ ಇವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ನಮಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಆ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವಿಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏಕರೂಪ ಯಾವ ವಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇಹವೇ ಮುಂತಾದ ಉಪಾಧಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಏನು ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ವಿಕಾರಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ.
ಏವಂ ಉಭಯೋ ದೃಷ್ಟಾಂತದಾರ್ಷ್ಟಾಂತಿಕಯೋ ಸಾಮಂಜಸ್ಯಾತ್ ಅವಿರೋಧ. ಹೀಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮತ್ತು ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತಿಕ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುವುದರಿಂದ ಏನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅತಯೋಚೋಪಮಾ ಸೂರ್ಯ ಕಾದಿವತ್ ಅಂತ ನಾವು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಅಂಬುವದ ಗ್ರಹಣಾತು ನ ತಥಾತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನ ತಥಾತ್ವಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತಿಕದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಗತವಿರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಒಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇನ್ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು, ಅವನು ಯಾರು ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, 14 ಜನ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಗೌಣ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಏನು, ಅರೂಪವದೇವ ಹಿ ತತ್ಪ್ರಧಾನತ್ವ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂತ್ರ ರೂಪವದೇವ ಅಂತ. ಇಲ್ರಿ ಎರಡೂ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸವಿಶೇಷರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ರೂಪಾರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪಾರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ, ತತ್ಪ್ರಧಾನತ್ವ. ತತ್ಪ್ರಧಾನತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅರೂಪ ಪ್ರಧಾನತ್ವ. ಎರಡೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆಯೋ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ರೂಪವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದು, ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ರಧಾನವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ, ಗೌಣವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸೂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಾತ ಭಾಗವಂತರ್ಭಾವಾದು ಭಯ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ದೇವಂ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅತಏವ ಚೋಪಮಾ ಸೂರ್ಯ ಕಾದಿವತ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅಂಬುವದ ಗ್ರಹಣಾತ್ಮ ತಥಾತ್ವಂ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ. ಹೌದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸತ್ಯಾರ್ಥ ವಿಧಿನೇ ಕೃತ್ಯ ಅಮಿತಮ್ಮ ಮೇದಮ್ಮಿತೆ ಸತ್ಯ ಕೋಯಂ ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಅದು ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷೆ ಬಿಡಿ, ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ, ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಸತ್ತರೆ ಹೋಗೋದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪುನಃ ಅದೇನೆ, ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿ 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 ಇದೇ ಜನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ಹೌದಾನೆ. ಇದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೋ ಅದನ್ನ ತರ್ಕದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ತರ್ಕದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅನ್ಯದೇವ ತದ್ವಿದಿತಾತ್ ಅಥೋ ಅವಿದಿತಾದಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಶಿಷ್ಯ ಹೋದ, ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋದ,
ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಓಹೋ ಊರುಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅದನ್ನೇ ಮನನ ಮಾಡಿ ತರ್ಕದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಬಂದ. ಏನು ಜಗರ್ಜ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ತರ್ಕ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತರ್ಕ ಆದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಅಥ ಶಾರೀರಕ ಮೀಮಾಂಸಾ ಭಾಷ್ಯೆ ಉಭಯಲಿಂಗಾಧಿಕರಣೆ ಉಭಯಲಿಂಗ ಏಕಾದಶಂ ಸೂತ್ರಂ. ಇದು ಅಂತಿಮ ಕಡೆ ಸೂತ್ರ. ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಸೂತ್ರ. ಏಕಾದಶಂ ಸೂತ್ರಂ ಓಂ ದರ್ಶನಾಚ ಓಂ ದರ್ಶನಾಚ ದರ್ಶನಾತ್ ಚ ಇತಿ ದ್ವಿಪದಾತ್ಮಕಮಿದಂ ಸೂತ್ರ. ಎರಡೇ ಪದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ಇದು. ಏನು ದರ್ಶನಾತ್, ದರ್ಶನಾತ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ. ಏನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಚ ಮತ್ತು ಶ್ರುತೌ ದರ್ಶನಾತ್, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ. ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಏನು, ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಏನ್ರಿ ಅಂತ. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೈಕಲಿಂಗಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕೈಕಲಿಂಗಂ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಏಕಲಿಂಗಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇದನ್ನು ಇದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನು, ಈ ಅನ್ವಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕೈಕಲಿಂಗಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು? ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನು ಯಾವುದು ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ, ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತ ಪದ, ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳು, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ ಪದ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಏಕಲಿಂಗಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಎಂಬ ಒಂದೇ ರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಲಿಂಗವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದು. ಯಾವ್ದಿದು, ಅರೂಪವದೇವಹಿ ತತ್ಪ್ರಧಾನತ್ವಾತ್, ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯ ಇದು. ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ, ಚ ಶ್ರುತೌ ದರ್ಶನಾತ್ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕೈಕಲಿಂಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ ಭವತಿ. ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕರಣ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಅನ್ವಯ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕ ಇರ್ಲಿ. ನೋಡ, ಇದರ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ನೋಡೋಣ. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವರಣೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಅರ್ಥವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಇವತ್ತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದು ತರ್ಕ ಭಾಗ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.